ضرور کوئی سازش چل رہی ہوگی تمہارے دماغ میں۔ دیدار بالوں میں برش کرتا شبانہ سے بولا جو جانے کے ان سوچوں میں گم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بس سازشیں کرتی ہوں؟ شبانہ ناگواری سے بولی۔ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، دیدار نے تائید انداز میں کہا۔ تم نہ اپنی حد میں رہا کرو سمجھے؟ شبانہ بیڈ سے اترتی تو اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ تم اپنی آواز نیچے رکھ کر بات کیا کرو، مجھے قطعی پسند نہیں عورتوں کا یوں گلا پھاڑ کر بات کرنا۔ دیدار اس کا جبڑا دبوچ کر وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ تم جنگلی وحشی انسان، چھوڑو مجھے۔ شبانہ اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر اس کو خود سے دور کرتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ آئندہ کی بات سوچ سمجھ کر مجھ سے بات کرنا، دیا کیا ہے تم نے مجھے کہ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ جانتے بھی ہو کہ تم ایک بیوہ اور 5 عورت کے ساتھ مجھ سے عمر میں بڑی ہو، تو بھی میں نے تم سے شادی کی اور تم ہو جو مجھے اکڑ دکھا رہی ہو۔ دیدار حقارت سے اس کو دیکھ کر بولا۔ تو نہ کرتے، کوئی تمہارے پاؤں نہیں پڑا تھا؟ شبانہ چیخی۔ دیدار کی باتیں کسی کاری ضرب کی طرح اس پہ لگی تھی۔ لالا کی بیوہ تھی اس لیے شادی کی، وہ بھی تم جیسی عورت سے۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں لگ رہا ہے تمہارے یوں مجھے اولاد نہ دینے پہ بھی میں خاموش رہوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ مجھے اولاد چاہیے اور میں دوسری شادی کروں گا۔ دیدار دور ٹوک انداز میں بولا تو شبانہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، شبانہ نے کہا۔ میں کیا کروں گا اور کیا نہیں، اس کے لیے مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تم رہو ہر ایک کی خوشیوں سے چلتی ہوئی، تم اسی سب کے لائق ہو۔ دیدار ہتک آمیز لہجے میں بولا۔ دیدار تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ہرگز یہاں اپنی سوتن کو برداشت نہیں کروں گی۔ شبانہ پاگل ہونے کے در پر تھی۔ برداشت تو تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے شاذل کی نہیں میری دوسری شادی کی تیاری کرو۔ دیدار طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہتا چلا گیا۔ پیچھے شبانہ یہاں سے وہاں ٹہلتی اپنے اشتعال پہ قابو پانے لگی۔ عربی شبایا پہنتی باہر آئی تو یمان گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک غصے سے بھری نگاہ اس پہ ڈال کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے، زوروں کو دار آواز سے دروازہ بند کیا۔ آپ کو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا تھا، یمان بیک ویو سے اس کو دیکھ کر بولا، یا اپنی ہوتی سوتی کو بٹھانا اور گاڑی کو یہیں کہیں سائڈ پہ روکو، مجھے کہیں باہر نہیں جانا، اور میں کوئی پہلی بار نہیں آئی ہوں اسلام آباد، بہت بار آ چکی ہوں۔ آروش نے تیز آواز میں کہا۔ ایسا کیوں؟ ایک جگہ پہ رکنے سے بہتر ہے لانگ ڈرائیو پہ چلیں، یمان نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ مجھے تم پہلے یہ بتاؤ، میں نے کب تم سے کہا مجھے تمہارے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا ہے؟ آروش نے گھورتے ہوئے کہا۔ اور میں نے کب ہر ایک سے روزی کا ذکر کیا؟ یمان گردن موڑ کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو وہ تمہاری فیانسی تھی، اگر میں نے ایسا کچھ کہہ بھی دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، آروش نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ میری محبت ہے، اگر میں نے ایسا کچھ باہر جانے کا کہہ دیا تھا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یمان کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولنے لگا۔ شرم کرو یمان، اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو، آروش نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ جب میری منگیتر نہیں تھی میں تب بھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، اور وہ میری فیانسی نہیں ہے، ہماری منگنی نہیں ہوئی۔ یمان سنجیدہ ہوا۔ جھوٹ، آروش نے سر جھٹکا۔ میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ سچ ہے، ہماری انگیجمنٹ ہونی تھی مگر ہوئی نہیں کیونکہ میرے بھانجے یامین کو چوٹ آئی تھی۔ یمان نے صفائی پیش کی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری منگنی ہوئی ہے یا نہیں، بس تم اپنے دماغ سے میرا خیال نکال دو، آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ایسا کیا کروں جو آپ کو میری محبت پہ ایمان آ جائے؟ یمان بے بسی کی انتہا کو چھو کر بولا۔ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آروش نے جاننا چاہا۔ ایوری تھنگز فار ایور، یمان بنا تاخیر کیے بولا۔ اپنا نام چھوڑ سکتے ہو؟ آروش نے کہا۔ یمان ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، یمان نے کہا۔ سنگنگ کرنا تمہارا پیشن ہے، تمہارا جنون ہے، کیا تم اتنی اونچائی پہ پہنچنے کے بعد، اتنا نام کمانے کے بعد اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ جبکہ یہ تمہاری پہچان ہے، بہت حاصل کیا ہے تم نے، اور آگے چل کر بھی بہت اپرچونیٹیز بھی تمہیں مل سکتی ہے۔ آروش کا انداز چیلنج سے بھرپور تھا۔ بالکل چھوڑ سکتا ہوں، یوں سمجھے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میرے لیے آپ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ سنگنگ کرنا اگر میرا جنون ہے تو آپ اس جنون سے بڑھ کر میرا عشق ہے، میری جینے کی وجہ ہے۔ آپ میں ہر روز ایک اس امید سے جیتا تھا کہ آپ مجھے ضرور ملیں گی، اتنے سالوں بعد بھی میں ایک امید کے تحت جیتا رہا کہ میرا اور آپ کا سامنا ضرور ہوگا۔ تب تو میری نظر میں آپ سیدہ آروش شاہ تھی، اور یقین جانیں جب میں نے آپ کو اچانک سے اپنے روبرو دیکھا تو کیا محسوس کیا تھا؟
یمن آروش کی بات کے اختتام پر بنا تاخیر کیے بولا تو آروش سانس روکے بس اس کو بولتا دیکھتی رہی۔ اس کو یمن کوئی پاگل لگا جو اپنے اتنے بڑے نقصان کی بہت بہت عام انداز میں کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو۔ آروش بہت دیر بعد بس یہی بول پائی، آپ سے ملنے کے بعد ہوا ہوں۔ یمن نے مسکرا کر کہا تو آروش کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے۔ شاذل اپنے کیس کی وجہ سے آج اسلام آباد آیا تھا اور ماہی کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا کیونکہ ڈیلیوری کے دن قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں گاؤں میں رہنا شاذل کو ٹھیک نہیں لگا تھا، اس لیے سب کے اعتراض کے باوجود وہ ماہی کو یہاں لایا تھا۔ اگر گاؤں میں ماہی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہاں کوئی اچھا ڈاکٹر موجود نہیں تھا اور گاؤں سے شہر جانے میں بھی وقت لگ جانا تھا، جبکہ اسلام آباد میں سب اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ابھی مائی کو ڈھیر ساری ہدایت دیتا گھر سے باہر آیا تھا جب اس کے سیل پہ کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھا تو زین کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ السلام علیکم صالح صاحب۔ شاذل کال ریسیو کرتا خوشگوار لہجے میں اس کو سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ مائی کا خیر سے نواں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا مائی کا خیر سے نواں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اچھا ہوا بتا دیا۔ میں تو ورنہ ابھی تک پہلا مہینہ سمجھے ہوا تھا۔ زین ابھی بات کر رہا تھا جب شاذل اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا تو زین نے صبر کا گھونٹ بھرا۔ بی سیریس شاذل، اس کا نواں منتھ ہے تو امی چاہتی ہے وہ گھر آئے۔ زین نے سنجیدگی سے کہا۔ اب وہ کون سا سڑک پہ کھڑی ہے، ماشاءاللہ سے اپنے گھر میں موجود ہے۔ شاذل نے جواب دیا، دیکھو لڑکی کا جب نواں منتھ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے گھر رہتی ہے، اس لیے اصولاً مائی کو بھی آنا چاہیے۔ زین نے کہا، دیکھو بھائی وہ تب ہوتا ہوگا جب لڑکی پوری 8 ماہ اپنے شوہر کے گھر ہوتی ہوگی، یہاں تو شروعاتی پورے 2 ماہ اس نے اپنی ماں کے گھر گزارے ہیں، تو اصولاً ایسا کوئی اصول مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ شاذل نے آرام سے کہا، یہ کیا بات ہے شاذل، ہر لڑکی اپنی ماں کے گھر رہتی ہے ڈیلیوری کے دوران اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ زین اس کی بات پر تپ اٹھا، ہوگی نارمل بات، مگر ہمارے معاملے شروعات سے کچھ نارمل نہیں ہوا تو اب کیسے نارمل ہوگا یا رہے گا؟ اور تمہارے یہاں ایسا ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پیچیدہ معاملات ہے، کہیں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور میں کوئی ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ شاذل نے صاف الفاظوں میں انکار کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اپنی بہن کا خیال نہیں رکھیں گے؟ زین اس کی بات پہ بولا، مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا، میں بس اپنی بیوی اور بچے کے لیے اور سینسیٹیو ہوں۔ شاذل اس بار سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے مگر اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ زین نے کہا تو اس کی بات پہ شاذل کی ہنسی نکل گئی، ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ شاذل نے کہا تو زین نہ سمجھی سے موبائل اسکرین کو گھونے لگا۔ مطلب؟ زین نے پوچھا۔ مطلب پہلا بچہ خیر سے ہو جائے، اس کے بعد دوسرے بچے کی پلاننگ ہوگی۔ شاذل کی بات پہ زین سب ٹپٹا گیا۔ انتہا کے بے شرم ہو، میرے کہنے کا مطلب تھا ڈیلیوری کے بعد ماہی ہسپتال سے سیدھا ہماری طرف آئے گی، حویلی نہیں۔ زین نے جلدی سے صفائی پیش کی، مگر میرے کہنے کا وہی مطلب تھا جو تم سمجھے۔ شاذل نے ایک بار پھر کہا تو زین نے کال کاٹنے میں عافیت جانی۔ آپ نے یہ اچانک فیصلہ کیوں لیا، مطلب کوئی خاص وجہ؟ میڈیا تھر تھر یمان کی تصویریں کھینچتا اس سے جواب طلب ہوا۔ آج اس نے کانفرنس کروائی تھی جس میں اسے بتایا اب وہ کبھی کوئی گانا نہیں گائے گا، سنگنگ کو ہمیشہ کے لیے وہ خیر بات کہہ رہا ہے جو کبھی اس کا جنون ہوا کرتا تھا۔ مجھے بس اپنی آواز دنیا تک پہنچانی تھی، اپنی الگ ایک پہچان بنانی تھی جو میں نے ان گزرے کچھ سالوں میں بنا لی ہے، تبھی گائیکی کو اب خیر بات کہہ رہا ہوں۔ یمن مائک اپنی طرف ٹھیک کرتا میڈیا کو ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی اس کانفرنس سے آپ کے فینس کا معصوم دل ٹوٹ سا گیا ہے۔ ایک لڑکی نے اپنا سوال اس کے سامنے کیا تو یمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا تو سب مبہوت ہو گئے اس کے چہرے پہ سجی مسکراہٹ کو دیکھنے لگے۔ ہر چیز کا زوال آتا ہے، یوں سمجھ لیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یمان نے گول مٹول سا جواب دیا، سر مگر آپ نے ابھی اور ترقی منازل کو چنا تھا، پھر اتنی جلدی ہاتھ کھینچنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پہلے گانے سے لے کر اب تک جو بھی گانا گایا ہے وہ کافی فیمس ہوا ہے۔ ایک صحافی نے الجھن بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا، یہ یمان نے اچانک سے کیا فیصلہ کر دیا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس کا؟ زوبیہ بیگم ٹی وی پہ چلتے یمان کی باتیں سنی تو بولی، ان کو یمان سے ایسے کسی عمل کی توقع نہیں تھی۔ آروش خود اپنی جگہ جامود و ساکت تھی، اس کو ذرا برابر نہیں تھا پتہ یقین یمان اس کی بات کو اتنا سیریسلی لے گا۔ یمن آئے تو کہے، ایسی احمقانہ حرکت کرنے کا کیا جواز تھا؟ نور نے زوبیہ بیگم سے کہا، جبکہ آروش اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔
میں جانتا ہوں یہ سب کہ میں یوں اس طرح فیصلے پہ سب کے لیے بہت حیرانگی کا باعث ہے، مگر یہ بھی سچ ہے میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ وچار کے بعد کیا ہے۔ میں سب کا بہت گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ایمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ فجر بود بنی کھڑی ٹی وی پہ چلتے مناظر دیکھ رہی تھی جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ فجر نے موبائل اسکرین پہ دیکھا تو عشا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ فجر ٹی وی بند کرتی کال پہ متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ یہ امان کو کیا ہو گیا جو آئے دن دھماکہ کرتا رہتا ہے؟ عشا نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ یہاں تو میں کام کھینچ تھی مگر ایمان نے تو مجھے بھی پریشان کر دیا ہے، فجر نے گہری سانس بھر کر کہا۔ یاد ہے کیسے پاگل ہوا کرتا تھا سنگر بننے کے لیے اور جب ہو گیا تو ایسے گیو اپ کر رہا ہے۔ عشا نے کہا۔ میں پوچھوں گی اسے کیا سوچ کر اس نے میڈیا والوں کے سامنے گائیکی کو خیر آباد بولا ہے؟ فجر نے جواباً بولی۔ اب کیا فائدہ، تیر تو کمان سے نکل گیا ہے نا؟ عشا سر جھٹک کر بولی۔ کوئی تیر کمان سے نہیں نکلا، جس طرح آج کانفرنس کی ہے ٹھیک اسی طرح دوبارہ کانفرنس کروائے گا ایمان۔ میں دیکھتی ہوں کیسے وہ اپنا مستقبل برباد کرتا ہے، فجر مضبوط لہجے میں بولی۔ ہاں تو تم ہی اس کو کہو عقل کے ناخن لے، اب وہ بچہ نہیں ہے، عشا نے کہا تو فجر گہری سانس بھری۔ سر کیا آپ اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں؟ کانفرنس ختم ہونے کے بعد ارمان نے ایمان سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ایمان نے الٹا اسے سوال داغا۔ مجھے تو آپ ضرورت سے زیادہ مطمئن لگ رہے ہیں، ارمان نے صاف گوئی سے بتایا۔ تو پوچھنے کا فائدہ، ایمان نے کہا۔ آپ کا یوں اچانک فیصلہ کرنا سب کو الجھن میں ڈال گیا ہے، بہت کالز موصول ہو رہی ہیں مجھے، دلاور انکل الگ سے ٹینس ہے، ارمان نے بتایا۔ میں سب کو ہینڈل کر لوں گا، ایمان نے کہا تو ارمان خاموش ہو گیا۔ یہ کیا تھا ایمان؟ ہر نیوز اینکر کیا گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایٹ لیسٹ ہم سے مشورہ تو کرتے۔ ایمان جیسے ہی گھر پہنچا سب نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا۔ ڈیڈ، میں اگر کانفرنس سے پہلے آپ میں سے کسی کو بتاتا تو یقیناً آپ لوگ مجھے روکتے، تبھی میں نے نہیں بتایا، ایمان ایک نظر سب پہ ڈال کر بولا۔ آف کورس ہم میں سے کوئی بھی تمہیں یہ حماقت کرنے نہ دیتا، زوبیہ بیگم نے کہا۔ یہ حماقت نہیں ہے موم، ایمان نے جلدی سے کہا۔ اسے حماقت ہی کہا جا سکتا ہے ایمان، کیونکہ کوئی باشعور انسان جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، دلاور خان نے کہا۔ آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے جو کیا وہ احمقانہ فیصلہ ہے، جو میں نے جذبات میں آ کر لیا ہے؟ میں ایک 25 سے 26 سال کا میچور پرسن ہوں، اگر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی لیا ہوگا، ایمان نے اس بار حد درجہ سنجیدگی سے بول کر جسے بات ختم کر دینی چاہی۔ روزی کو پتہ ہے یہ بات؟ ظرفشاہ نے پوچھا۔ اب تک تو پوری دنیا میں خبر نشر ہو گئی ہوگی تو اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، ایمان نے کندھے اچکا کر کہا۔ کانفرنس کا ذمہ ایمان نے تمہیں دیا ہوگا اور تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا وہ کانفرنس کیوں کر رہا ہے، تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا، میں روکتی ایمان کو ایسا کرنے سے۔ فجر ارمان کو کال کرتی ایک سانس مجھ سے بولی۔ دیکھیں مجھے ذمہ دیا تھا مگر یہ نہیں تھا پتہ کہ وہ کیا بم گرانے والے ہیں، ارمان نے اپنی صفائی پیش کی۔ کہاں ہے وہ؟ فجر نے پوچھا۔ اپنے گھر ہے اور ان کو بہت سمجھایا مگر کسی کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں، ارمان نے بتایا۔ دلاور خان نے بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا؟ فجر نے پوچھا۔ وہ خود پریشان ہو گئی ایمان سر کے اس فیصلے پر، ارمان نے بتایا تو فجر سوچ میں پڑ گئی۔ بہت کم عقل ہو تم، آج رات کے وقت کچن میں آئی تو وہاں ایمان کو پہلے سے شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا پایا تو کہا۔ مجھے پتہ تھا آپ ضرور آئیں گی، ایمان اس کی بات کے جواب میں بس یہ بولا۔ تو کیا تم میری ٹائمنگ کو نوٹ کرتے ہو؟ آروش نے گھورا۔ میں خود نوٹ نہیں کرتا، خود بخود نوٹ ہو جاتی ہے، ایمان نے بتایا۔ اچھا اب جاؤ، مجھے کافی بنانی ہے اپنے لیے، آروش سر جھٹک کر بولی۔ ایک کپ میرے لیے بھی، ایمان نے کہا۔ کس خوشی میں؟ آروش نے آئیبروز ریز کیے۔ نہ کسی غم اور نہ کسی خوشی کے لیے، ایسی بنا کر دیں، ایمان نے کچھ سوچ کر کہا۔ میں نہیں بناؤں گی تمہارے لیے، آروش نے انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، ہم ایک کپ شیئر کر لیں گے، ویسے بھی شیئرنگ از کیئرنگ، ایمان نے کندھے اچکا کر کہا۔ کافی لے کر چلے جانا، آروش کافی میکر کو دیکھتی ایمان سے بولی تو اس نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ کچھ عرصے بعد ساجد کمرے میں آئے تو بیڈ پہ ماہی کو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر تڑپتا دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ماہی کیا ہوا؟ ساجد ایک ہی چست میں اس تک پہنچتا گال تھپتھپا کر بولا۔ پین ہو رہا ہے، ماہی گہرے گہرے سانس لیتی بتانے لگی۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات صاف نمایاں تھے، جس کو دیکھ کر ساجد اپنے ہونٹ سختی سے بیچ لیے۔ تم فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پین بھی بالکل ختم ہو جائے گا، ہم ابھی ہسپتال جائیں گے، ساجد نرمی سے اس کے گال سے لاتا ماتھے پہ بوسہ دے کر
वार्डरोब से उसके लिए बड़ी शॉल निकाल कर उस तक लाया। उठने की कोशिश करो, शादी शॉल अच्छी तरह से उसको पहनाता बोला। तो माई ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जिस पर शादिल उसको अपने बाजू पर उठाता बाहर की जाने बढ़ा। तुम यहाँ आराम से बैठो। शादी ने उसको गाड़ी की पिछली सीट पर आराम से बिठाया और को ड्राइविंग सीट पर आकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। शादी अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप प्लीज़ दूसरी शादी मत करिएगा। माई ने अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल की। शादी को जो पहले ही परेशान था, ऐसी सिचुएशन माई की बात सुनकर मज़ीद झंझला उठा। बेवकूफ़ों वाली जैसी बातें मत करो माई, तुम्हें और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। शादी ने इसको झटका। आपको नहीं पता, प्रेगनेंसी में कुछ भी हो सकता है। माई तकलीफ बर्दाश्त करती उससे बोली, मुझे नहीं पता, तुम्हें बड़ा पता है। एडवांस में जाने कितने बच्चों की पैदाइश करवाई है तुमने। शादी बैक व्यू मिरर से उसको घूर कर बोला, आप बस ये बताएं दूसरी शादी नहीं करेंगे ना। माही की आंखों में नमी उतर आई थी। माही, खुदा का वास्ता इस हालत में कुछ पॉजिटिव सोचो और नहीं करता मैं कोई दूसरी शादी। एक पहला तो तुम्हारे वाला तजुर्बा ही काफ़ी है। शायद इस शराबी हालत में अपने बालों में हाथ फेर कर कहता गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दिया। मेरी बात है हमारे बच्चे बच्चे की अच्छी परवरिश करना। शाजिल भाई के इस सवाली जुमले पे शाजिल दिल चाहा गाड़ी कहीं ठोक दे, मगर खुद पे सब कर के कड़े बंधन बांधता अपना सारा ध्यान गाड़ी ड्राइव करने में लगा दिया। यमान ने अपना अलग से बिजनेस करने का सोचा था, जिस पर उसने काम करना भी शुरू कर दिया था और हमेशा की तरह अरमान उसके साथ था। दिलावर खान ने फाइनेंशियली उसकी मदद करना चाहिए, मगर यमान ने सहूलत से इनकार कर दिया था कि अब उसके पास सब कुछ है, जिस पे दिलावर खान महसूस करा दिए थे। हर एक ने यमान को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर यमान अपनी बात का एक निकला। फजर की बहुत डांट के बाद भी कहा अब वो कभी गाना नहीं गाएगा। अभी वो घर जाने के लिए गाड़ी में बैठा था जब उसको अपने सर में दर्द की शिद्दत से तेज़ी उठती महसूस हुई। इसने जल्दी से गाड़ी साइड पर खड़ी की और अपने हाथ सर पर रखने लगा। कुछ दिनों से इसके साथ ऐसा हो रहा था, बैठे बिठाए सर में दर्द होना शुरू हो जाता था। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, मगर अब किसी डॉक्टर से चेकअप करवाने का सोचकर इसने गाड़ी घर की बजाय किसी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। ये सर दर्द आपको कब से है? डॉक्टर ने बग़ौर उसके चेहरे का जायज़ा लेकर पूछने लगा। 1-2 हफ्तों से, ईमान सोचकर बताने लगा। 1-2 हफ्तों से? तो क्या इस बीच आपको इलाज करवाने का ख़्याल नहीं आया? अपनी सेहत पे इंसान को इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी मामूली चीज़ें आगे चलकर आपकी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। डॉक्टर ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, मगर सर दर्द में मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा, और कभी-कभार सर दर्द की गोली खाता था तो ख़त्म हो जाता था। यमान ने बताया। डॉक्टर ने गा भरा। देखिए मिस्टर यमान, आपका पूरी तरह जायज़ा आई मीन मैं चेकअप के बाद जो मुझे लग रहा है वो मैं अभी आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि असल वजह तो रिपोर्ट्स के बाद आएगी, और मैं चाहता हूँ जो उम्मन होना भी चाहिए, आपके दिमाग का एक्सरा भी लिया जाए। डॉक्टर ने संजीदगी से उसको देखकर कहा, दिमाग का एक्सरा? यमान को हंसी आई। इट्स सीरियस मैटर मिस्टर यमान। डॉक्टर को उसको मुस्कुराना पसंद नहीं आया, वो पहले से उसकी इस कदर लापरवाही पे हैरान थे। ओके सॉरी, नो इशू, पर आपको क्या लग रहा है मुझे क्या हुआ होगा? यमान ने जानना चाहा। रिपोर्ट्स आ जाए फिर आप खुद देख लेना। अभी ये बताइए, क्या कभी आपके सर में कोई चोट आई थी? डॉक्टर ने अपनी नज़रें उस पर मरकूज किए पूछा। नहीं, यमान ने बिना देर किए बताया। सोचे फिर याद करें, क्या पता चोट आई हो या किसी ने सर पे हमला किया हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में कोई घाव आ गया हो और उस पर भी आपने यूँ लापरवाही बरती हो। डॉक्टर की बात पे यमान के दिमागों में सालों पुराना वाक़या याद आया तो उसने अपना सर झटका। जी, हमला हुआ था, मैं 1 डेढ़ साल तक शायद कोमे में भी चला गया था, मगर कोई घाव वगैरह नहीं आया था ऐसा। यमान ने बताया। ऑपरेशन हुआ था? दूसरा सवाल। ऑपरेशन कोमे में होने पर शदीद हुआ हो वो मुझे नहीं पता, मगर कोमे से बाहर आने के बाद कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ। यमान पहले तो ऑपरेशन लफ्ज़ पे उनको सवालिया नज़रों से देखने लगा, फिर सोच सोच कर जवाब दिया, आर यू श्योर? डॉक्टर ने कंफर्म करना चाहा। यस आई एम श्योर, कोमे के बाद मैं ठीक था, इसलिए ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया था, और ना ठीक से इलाज के लिए फैमिली डॉक्टर के पास गया कभी। यमान ने बताया तो वजह से सारी बात समझ गए। मतलब ऑपरेशन के आसार थे, मगर आपने खुद नहीं करवाया? डॉक्टर कोनियो इस पे टिकाए बोला, जी क्योंकि मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की। यमान बेलचक आवाज़ में बोला, ठीक है, रिपोर्ट्स आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और एक्सरे भी लेबॉर्ट्री में कुछ मसला है जिस वजह से आज नहीं मिल सकता।
डॉक्टर ने कहा तो यमान सर को चम्बिश देता उठ खड़ा हुआ। शाजिल ने हवेली में सबको इत्तला कर दी थी। शहबाज शहदरेत कुलसुम बेगम ये सब अस्पताल पहुंच गए थे, मगर माही की तरफ से अब तक अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। शाजिल पिछले 3 घंटों से रूम के दरवाजे के बाहर यहाँ से वहाँ टहलकर किसी अच्छी खबर के इंतजार में था। शाजिल बैठ जाओ, क्यों खुद को थका रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। तुरे सरार रह गया तो कहा, मैं ठीक हूँ लाला। शाकिल ने जवाब दिया, उंगली दांतों के दरमियान दबाए, फिर से यहाँ से वहाँ टहलता रहा। शहबाज शरनफी में सर हिलाते शाकिल को देख रहे थे, जिसको देखकर लग रहा था जैसे सांस भी मुश्किल से ले रहा हो। आरविश को बताया किसी ने वो यहाँ है तो अच्छा होता, अस्पताल आ जाती। शहबाज शाह को आरविश का ख्याल आया तो शाजिल से पूछा, बच्चा खैर से हो जाए, भाई ठीक हो फिर बताऊँगा। शाजिल के जवाब में सब ने तासुब से इसको देखा। शाजिल बेटा क्यों खुद को हलकान कर रहे हो, अल्लाह ने चाहा तो माँ और बच्चा दोनों ठीक होंगे। तुम्हें यूं यहाँ से वहाँ टहलता देखकर मेरा सर घूम रहा है। कुलसुम बेगम ने इसको समझाना चाहा, मुझसे बैठा नहीं जाएगा आप। अभी शाजिल बात ही कर रहा था जब कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी तो उसकी ज़बान और चलते कदमों को ब्रेक लगी थी। उसने उम्मीद भरी नज़रों से कुलसुम बेगम को देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से इसको देख रही थी। लगता है खैर से बच्चा हो गया है, मुबारक हो शाजिल। कुलसुम बेगम ने कहा तो शाजिल को जैसे यकीन नहीं आया। वो बस इनको देखता रहा, फिर एकदम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और आंखों में खुशी से हल्की नमी भी। दुरेत अपनी जगह से उठकर चलकर उसके पास आकर गले से लगाया। मुबारक हो मेरे नॉन सीरियस भाई, बाप बन गए हो, तुम्हारा पार्ट 2 आ गया जो यकीनन तुमसे 2 हाथ आगे होगा। दुर्रत ने कहा तो शाजिल हंसा, शुक्रिया लाला, मगर माई जाने कैसी होगी और क्या पता खैर से बेटी हो। शाजिल इतना कहता चुप हो गया। मुबारक हो बेटा हुआ। दुर्रत के जवाब देने से पहले डॉक्टर नर्स के हमरा आती उनको मुबारकबाद देने लगी। कुलसुम बेगम उठकर गुलाबी छोटे से कंबल में लिपटे नर्स की गोद में मौजूद बच्चा लेकर अपनी गोद में लिया। माशाल्लाह। कुलसुम बेगम उस नन्ही सी जान को देखकर माशाल्लाह कहती उसका माथा चूमने लगी। मेरी बीवी कैसी है, आपने उसका नहीं बताया। शाजिल ने परेशानी से पूछा। आप परेशान मत हो, माँ भी बिल्कुल ठीक है, बस दवाई के ज़ेर असर अभी ख़ुनूदगी में है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो शाजिल ने शुक्र का सांस खारिज किया तो उसकी नज़र अपने बच्चे पे पड़ी जो अब शहबाज शाह के पास था। मुझे दिखाइए। शाजिल उनके पास आकर बोला तो शहबाज शाह ने बच्चा उसके सामने किया तो शाजिल मुंह खुल गया। ये क्या है? शाजिल बच्चे को गोद में लिए बिना बोला, तुम्हारा बच्चा है और क्या है? शहबाज शाह ने उसके सवाल पे दांत पिसे। इतना छोटू? शाजिल बेयकीन था। तुम्हें क्या लगा था चलने कूदने वाला बच्चा होगा? दुरेत ने बिस्कुट पूरा। नहीं, मगर ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है। शाजिल ने कहा, कुछ बच्चे ऐसे कमज़ोर पैदा होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है उनकी ग्रोथ। कुलसुम बेगम ने मुस्कुरा कर बताया, कमज़ोर की माँ तो उसकी बड़ी गोलू मोलू हो गई थी। शाजिल अभी तक बेयकीन था। बकवास मत करो, अपने बच्चे को उठाओ। शहबाज शाह ने कहा तो शाजिल मुस्कुराकर बच्चे को अपने गोद में उठाया। एक भिंडी में भी तुमसे ज़्यादा वजन होगा। शाजिल उसकी बंदी आँखों को छूकर बोला तो उन दोनों ने अपना सर पकड़ा। कहाँ जा रहे हो? तुरैत ने उस बच्चे को लेकर जाता देखा तो पूछा। माई को होश आ गया होगा, वो भी तो अपना बच्चा अपना पैदा किया हुआ नमूना देखे। शाजिल उसको जवाब देता कमरे में चला गया जहाँ अब माही को रखा गया था। शाजिल अंदर आया तो माही को आंखें मूंद कर लेटा पाया। उसने बच्चे को उसकी साइड पर लिटाया और खुद झुककर उसके माथे पे बूसा दिया तो माही की आंखें खुल गईं। शाजिल। माही ने शाजिल को अपने करीब देखा तो उसके लब फड़फड़ाए। मुबारक हो, अल्लाह के हुक्म से खैर से बेटा हुआ है। शाजिल ने मोहब्बत से उसके बाल सहलाकर बताया तो माही के चेहरे पे ममता भरी चमक आई, जिसको महसूस करते शाजिल ने दोबारा से उसका माथा चूमा और बच्चे को उठाकर उसकी गोद में देकर खुद उसके सराहने बैठा। माशाल्लाह कितना प्यारा है हमारा बच्चा। माँ इसके छोटे छोटे हाथों को बार बार चूमती शाजिल से बोली, जो मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। 1 मिनट। शाजिल को इशारा करता अपनी पैंट की जेब से सेल फोन निकाला। यादगार तस्वीर तो बनती है ना? शाजिल ने मुस्कुराकर कहा। मेरी अच्छी नहीं आएगी, मेरी बात में लीजिएगा, अभी आप अपनी और बच्चे की लें। माही ने खुद को इमेजिन किए शाजिल से कहा तो शाजिल ने चौंक कर उसको देखा। प्यारी तो लग रही हो और मुझे तुम पे आज बार बार प्यार भी बहुत आ रहा है। जी चाह रहा है तुम्हारे गालों को खा जाऊं। शाजिल इसके दोनों पे गालों पे प्यार करता शरारत से बोला तो माही ने उसके बाजू पे हल्का सा थप्पड़ मारा। अब आप मुझे गोलू मोलू नहीं कहेंगे ना? माही ने यकीन दहानी चाहिए तो शाजिल को हंसी आई। पता नहीं, अब तो आदत हो गई है बोलने की। शाजिल ने मासूम शक्ल बनाए कहा, बहुत बुरे हैं आप। माही रूहान सी हुई।
मजाक कर रहे हो यार, अभी तुम अपने नमूने की शक्ल यहाँ करो वरना बड़ा होकर बोलेगा मैं तो नज़र ही नहीं आ रहा। शाजिल फ़ोन के कैमरे ऑन करता हुआ उससे बोला, नमूना? शाजिल, मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आया है, आपने उसको भी नहीं बख्शा और अजीब व गरीब नाम सोच लिया। माई अपने बच्चे को सीने से लगाती शाजिल को देखकर बोली, अब खुद देखो कितना छोटा है, मेरा क्या कसूर, जो भी इसको देखेगा यही बोलेगा क्या नमूना अजूबा पैदा किया है। शागिर कंधे उचकाकर कहता सेल्फी बनाने लगा। अजूबा माही रोने के दर पर हुई। हाँ, अगर ये हमारी बेटी होती तो मैं अजूबा नाम रखता। शागिर ने मज़े से अपने अज़ाइम से आगाह किया। खुदा का खौफ करे। माही ने ताज्जुब से इसको देखा। तुम्हें पता है क्या? शाजिद तस्वीरें निकालने के बाद चेक करता उससे बोला, क्या? माही ने मुंह बनाकर पूछा। हमारी शादी को इतने साल हो गए और ये हमारी पहली तस्वीर है जो साथ में ली है। शाजिद ने मुस्कुरा कर कहा तो माही ने चौंक कर सेल फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर शाजिद को, जिसके चेहरे पे आज अजीब सी रौनक थी। शाजिद, क्या आप खुश हैं? माही ने हिचकिचाहट से पूछा। मतलब? शाजिद ना समझी से उसको देखने लगा तो माही ने उसके बाजू पे अपना सर टिकाया। मतलब आप मेरे साथ खुश हैं, हमारे बच्चे की आमद पे खुश हैं? माही ने पूछा। बहुत खुश हूँ, तुम्हारी सोच से ज़्यादा। पता है क्या, मैंने कभी शादी करने का नहीं सोचा था। ऐसा लगता था शादी एक कैद है जिसमें आप एक इंसान के पाबंद हो जाते हैं। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अगर आप करते हैं तो आप चाहें या ना चाहें मगर इस जिम्मेदारी को निभाना है। शादी का लफ्ज़ मुझे एक जेल की तरह लगता था। बस मुझे अजीब चीज़ थी इस नाम से। शायद मैं कभी पहले तुमसे नहीं मिला था। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे पता चला निकाह का रिश्ता वाकई एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, अल्लाह का बनाया हुआ। अगर ये कैद है तो एक खूबसूरत कैद है। अगर मुझे तुम सारी उम्र तुम्हारा पाबंद होना पड़ा तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हारा पाबंद बन जाऊंगा। और ये शादी जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो मुझे तुम्हारी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी हंसी खुशी कबूल है। ये शादी करने अगर जेल में जाना है तो मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है। मैं ताउम्र इस जेल में रहना चाहूँगा। मैं जब तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे अपनी सोच पे हंसी आती है। अगर मेरा तुम्हारे साथ निकाह ना हुआ होता तो शायद मुझे कभी अकल ना आती, ज़िंदगी की असल खूबसूरती का पता न चलता जो मैंने तुम्हारे साथ महसूस किए है। मुझे पता न चलता प्यार क्या है, किसी को खोने का डर क्या होता है, कोई अचानक से आपकी रगों में खून की मानद कैसे दौड़ता है। ये सब जो मुझे पहले सुनी सुनाई बातें लगती थी अब मैं खुद इसमें अपना आप गुस्सा महसूस करता हूँ। माइक एक सवाल पे शातिल ने आज अपना आप उसके सामने खोल लिया। जो माई चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसको सुन रही थी। क्या मैं इसको इज़हार मोहब्बत समझूँ? माई ने शरारत से पूछा। सच्ची बात कहूँ मैं खामखा परेशान हो रहा था जबकि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कुछ घंटे पहले हमारे बच्चे की पैदाइश हुई है। शादी ने बड़ी आसानी से बात का रुख बदला तो उसकी बात सुनकर माई का मुंह बंद किया। कुछ घंटे हुए ना, कुछ मिनट्स जो आप ऐसे बोले वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी थी, माही ने जताया। वैसे इसकी आंखें अभी तक बंद क्यों हैं? शादी ने अपने बच्चे को देखकर माही से कहा। पता नहीं, मैं खुद भी सोच रही हूँ। आंखें खोले और अपनी मम्मा को देखे। माही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरविश ने इसका नाम सोच लिया है, शादी ने बताया। अच्छा क्या? माही को जोश हुई। तुमने सोचा है कोई नाम बच्चे का? शादी ने पहले उसे जानना चाहा। मैंने तो बहुत सोचे मगर समझ नहीं आ रहा कौन सा रखूँ। आप वो बताएं जो आरविश ने सोचा है, माही ने कहा। तुमने कौन से नाम सोचे हैं पहले ये बताओ। शाजिल बजित हुआ। फिरोज़ खान, एहसन खान, इमरान अब्बासी, हमजा अली अब्बासी, बिलाल अब्बासी, हुमायूं सईद, फरहान सईद, आसिम अजहर, मुनीब भट्ट, फैसल कुरैशी। एक मिनट ब्रेक पे पाँव रखो। मैंने तुमसे अपने बच्चे का नाम पूछा है ना कि ये कि तुम मुझे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के नाम गिनवाओ। शाजिल ने कड़ी नज़रों से घूर कर माही से कहा, तो क्या बस इनके खूबसूरत नाम हो सकते हैं, हमारे प्यारे शहजादे का नाम नहीं हो सकता? माही ने मुंह बचोर कर कहा। इसका नाम शाजिम शादिल शाह होगा। शाजिल उसकी बात पे ताज्जुब से सर को चंबिश देता बोला। शाजिम माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, मेरे दिमाग में ये नाम क्यों नहीं आया? माही को अफसोस हुआ। फिल्मों और ड्रामों की ज़िंदगी से बाहर आओ तो कुछ और भी आए, शाजिल ने कहा। वैसे शाजिल नाम का क्या मतलब है? माही ने पुरतजस्स होकर पूछा। शाजिल नाम का मतलब है खुशी। हमारी ज़िंदगी में ये वैसे भी खुशी बनकर आया है। माही शाजिल की बात पे शाजिल को देखकर बोली, जो अब अपनी आंखें खोलकर टुक टुक कभी शाजिल को देखता तो कभी माही को। आ गया तुम्हारे शहजादे को होश, शाजिल ने माही को बताया, जो शाजिल के बारे सदकी हो रही हो। मेरा प्यारा शाजी, माही उसके चेहरे पे प्यार करती बोली तो शाजिल को लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा है। मेरी बीवी है, लाइन मारने का सोचना भी बंद। शाजिम शाजिल को आंखें दिखाता उसको अपनी गोद में उठाकर वार्न करने लगा।
मेरा बेटा इसलिए आराम से बात करे बल्कि प्यार करे। माई ने उल्टा उसको वार्न किया। अच्छा तो ऐसी बात है। शाजिम इतना कहता जोर से उसके नन्हे गाल पे गुस्सा किया तो वो भाँ भाँ करते रोना शुरू हो गया। शाजिल ये क्या? माई की आहिस्ता आवाज़ में चीख निकली, मगर उसको इतना रोता देखकर शाजिल को सब टपटा गया। मैं अम्मा साई को कहता इसका स्पीकर बंद करवा। शादिल उसको तसल्ली देता बाहर जाने लगा, जबकि शादिल के पुश को देखकर उसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? शादिल बाहर आया तो कुलसुम बेगम शादिल की गोद से लेती उससे बोली, बस कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती और आपके पोते को मेरा प्यार रास नहीं आया। देखें रो कैसे रहा है, जैसे जाने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं इस पे, और इसकी आवाज़ सुनकर लग रहा है जिसे गले में कुछ अटका हुआ है। शादिल नॉन स्टॉप बोलता गया, शर्म करो बेटा है तुम्हारा। कुलसुम बेगम ने इसको चिढ़का। माँ की तरह रोंदू है। शाजिल पास न आया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। खैर माई के घर फ़ोन करो, उनको बताओ ताकि वो अस्पताल तो आए। कुलसुम बेगम शाजिल को बहलाती शाजिल से बोली, और हाँ मैं तो भूल ही गया था, करता हूँ कॉल। शाजिल को अचानक ख्याल है तो अपने सर पे हाथ मार कर बोला, तुमने कभी अपनी आईब्रो सेट नहीं करवाई क्या? मैं करूँ, बहुत अच्छा शेप बन जाएगा और तुम मज़ीद प्यारी लगोगी। ज़रनूर ने गौर से आरविश का चेहरा देखकर कहा। वो सब इस वक्त हॉल में बैठे थे। अंदर यमान अपने कमरे में काम में मसरूफ़ था। मैं नहीं करवाती क्योंकि ये गुनाह होता है, आरविश ने बताया। हर कोई करवाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, नूर ने कहा। अच्छा पर मुझे नहीं पसंद और न ऐसा कोई शौक़ है। आरविश ने कोई बहस नहीं की। तुम्हारा सच में दिल नहीं चाहता फैशन करने को? और तुम क्या इंतहा की बोरिंग ज़िंदगी गुजारती थी गाँव में? ज़रकुल ने पूछा। मैंने बोरिंग नहीं, एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। मुझे इतनी आज़ादी थी जितनी एक लड़की को मिलनी चाहिए, और फैशन मुझे करना होता तो वो मैं हवेली में कर लेती हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने अपने लिए। आरविश ने ठहरे हुए लहजे में बताया। तुम्हारी बातें पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती, ज़रफ़िशा बोली। तभी सबकी नज़रें तेज़ी से सीढ़ियाँ फैलांग कर उतरते यमान पे पड़ी। अरे अरे कहाँ की सवारी है? सर ने आवाज़ दी। वो एक ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। यमान एक नज़र आरविश पे डालकर जवाब देने लगा। कभी घर भी टिक जाया करो, नूर ने कहा। नया नया काम है इसलिए बहुत काम होता है, यमान ने बताया। तो तुम्हें किसने कहा था अच्छा खासा सिंगर थे, यूँ बिजनेसमैन बनने की क्या ज़रूरत थी? दरगुन ने हर बात कई बात दोहराई। बाद में बात होगी, अभी मुझे लेट हो रहा है, यमान अजलत में कहता बाहर जाने लगा। आरविश को पुरसोच नज़र से उसको जाता देखने लगी। आज से पहले उसने कभी यमान को इतना हड़बड़ी में जाता नहीं देखा था। आपका फ़ोन मुसलसल बज रहा था तो मैं यहाँ यहीं ले आई। नज़मा आरविश को उसका फ़ोन पकड़ा कर बोली तो आरविश ने उसके हाथ से मोबाइल ली, जहाँ शाजिल लाला कॉलिंग लिखा रहा था। अस्सलाम वालेकुम लाला। कॉल उठाने के बाद आरविश ने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, मुबारक हो, तुम फूफो बन गई हो, बेटा हुआ है। दूसरी तरफ से शाजिल ने मुस्कुराकर उसको बताया। क्या सच? माशाल्लाह, आपको भी मुबारक हो। आरविश की खुशी के मारे चीख निकली। ज़ुल्फ़िकार ज़रकुल्ला ज़रनूर नूर हैरत से उसके चेहरे पे सच्ची सच्ची मुस्कुराहट को देखने लगी। खैर मुबारक, तुम आ रही हो ना, हम अस्पताल में लोकेशन सेंड करता हूँ, शाज़िल ने कहा। जी मैं ज़रूर आऊँगी, हवेली वालों से भी मिलना है, हरीफ की भी बहुत याद आ रही है, वो नाराज़ है मुझसे। आविश ने बेचैनी से कहा। ओके फिर जल्दी से आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, शाज़िल ने कहा। ठीक है, खुदा हाफ़िज़ लाला, मेरी तरफ से मेरे भतीजे को ढेर सा प्यार दीजिएगा। आरुष इतना कहते ही कॉल ड्रॉप कर गई। खैरियत? नूर ने पूछा। बिल्कुल, मैं फुप्पो बन गई हूँ, बाबा कब तक आएंगे? मुझे अस्पताल जाना था, आरुष ने मुस्कुरा कर बताया। रात तक शायद कोई डैड की कोई एक टाइमिंग नहीं, मेहमान आए तो उसके साथ या फिर ड्राइवर के साथ चली जाओ, ज़रफ़िशा ने अपना नज़रिया पेश किया। अच्छा, आरुष का दिल बोझ सा हो गया, उसका बस नहीं चला था उड़कर अपने घर वालों के पास जाती। मेरा खदशा ठीक निकला, आपको ब्रेन ट्यूमर है मिस्टर यमान, और ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है, डॉक्टर ने संजीदगी से यमान से कहा, जो हैरत का मुजस्मा बने एक्सरे को देख रहा था। डॉक्टर की बातें उसको किसी धमाके से कम नहीं लग रही थी। उसको लग रहा था जैसे किसी ने इसको आसमान से उठाकर ज़मीन पर बड़ी बेदर्दी से पटक दिया हो। अभी तो उसने दिल से ज़िंदगी जीने का सोचा था, अभी तो शुरुआत थी, फिर ये सब क्यों, कैसे हो गया? क्या उसका खुशी पे कोई हक नहीं? उसको खुशियाँ रास क्यों नहीं आती? हर बार तकदीर उसके साथ भयानक मज़ाक क्यों करती है? आपका शुक्रिया। यमान को उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए बस इतना कहता उठ खड़ा हुआ। आपका फैमिली डॉक्टर कौन है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर हामिद अख्तर नाम था, यमान इतना बताता हुआ रुका नहीं।
رپورٹ اور ایکسرا لے کر ان کے کیبن سے تیز قدموں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شبانہ شاہد کے کمرے کے پاس ملازموں کی قطار دیکھی تو ان کو گھور کر بولی، وہ شاہد صاحب کیا خیر سے بیٹا ہوا تو بس اب بڑی بیگم کا حکم، چھوٹے شاہد شاہ کے کمرے سے سجاوٹ کی جائے، بیبی کاٹ اور ہر جگہ غبارے ہوں۔ ایک ملازمہ نے بتایا تو شبانہ گرتے گرتے بچی، بیٹا ہوا ہے اور ایسی واہیا سجاوٹ کرنے کا چچی جان تو نہیں کہہ سکتی؟ شبانہ نے گھور کر پوچھا۔ جی انہوں نے کہا ہے آج بہت سالوں بعد حویلی کو وارث ملا تو سب بہت خوش ہیں۔ ملازم نے سر جھکا کر بتایا تو شبانہ نفرت سے کمرے کو دیکھ کر تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ آدمی سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا یمان آئے گا تو وہ اس سے کہے گی کہ وہ اس کو ہسپتال چھوڑ آئے۔ اس کو عجیب تو لگ رہا تھا مگر دل کے ہاتھوں کے مجبور تھی۔ ابھی ہال میں ٹہلتی یمان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی جب یمان اس کے گھر میں داخل ہوا۔ عارف تعجب سے اس کے ہاتھ میں موجود چیزیں دیکھنے لگی۔ وہ اس سے پہلے یمان کو مخاطب کرتی۔ یمان لمبے لمبے ڈر پڑتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ عارف نے اس کو اتنا سنجیدہ دیکھا تو بڑبڑائی، پھر جانے کیا خیال آیا تو وہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ یمان کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو یمان کمرے میں اس کو نظر نہیں آیا مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عارف مایوس ہوتی جانے والی تھی جب نظر اچانک بیڈ پہ ان چیزوں پہ پڑی جو یمان کے ہاتھوں میں تھی، یعنی رپورٹس اور ایک لفافے پہ۔ عارف نے ایک چور نگاہ واش روم کے دروازے پہ ڈالی اور آہستہ قدم لیتی بیڈ کے پاس آئی۔ وہ جانتی تھی یہ غیر اخلاقی عمل ہے مگر جانے کہ اس کو تجسس ہو رہا تھا۔ عارف واش روم کے دروازے پہ نظر ڈالتی رپورٹس کھول کر دیکھنے لگی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا؟ عارف بے یقین نظروں سے رپورٹس کو دیکھتی لفافہ کھولنے لگی جہاں سے ایک ایکسرا برآمد ہوا۔ وہ دیکھ کر جانے کہ عارف کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا محال لگنے لگا۔ اس کا دماغ کی بات ماننے سے انکاری تھا کہ یمان کو برین ٹیومر ہے۔ آپ یمان اپنے خیال میں واش روم سے باہر آتا تو کمرے میں عارف کو کھڑا دیکھ کر اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ آج پہلی بار عارف اس کمرے میں اندر داخل ہوتی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو یمان ضرور اس کو تنگ کرتا مگر اس بار ایسا کچھ کر نہیں پایا۔ یہ سب عارف یمان کی آواز پہ اس کو دیکھ کر رپورٹس کی طرف اشارہ کیا تو یمان نظریں چرائے جبکہ اس کی حرکت پہ عارف کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، فیک رپورٹس ہے نا؟ عارف آہستہ سے چلتی اس کے روبرو کھڑی ہوئی۔ یمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا۔ یہ سچ ہے، فیک رپورٹس کی ہوگی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، بالآخر مجھ سے جان چھوٹنے والی ہے۔ یمان اتنا کہتا اداسی سے مسکرایا تھا۔ عارف کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ یہ جھوٹ رچایا ہے نا تم نے تاکہ مجھے شرمندگی ہو، اور یہ تم بار بار نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ میری طرف دیکھو۔ عارف کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچا تھا۔ میرے مرنے پہ آپ کو شرمندگی ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ میرا ہونا اور نہ ہونا آپ کے لیے تو ایک سا برابر ہے۔ اچھا ہوا جو یہ بیماری مجھے لاحق ہوئی۔ یمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو عارف کی گرفت اس کے گریبان پر سخت ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا یمان کے چہرے پہ ایک تھپڑ رسید کرے مگر اس میں ہمت نہیں تھی۔ بابا کو پتہ ہے؟ عارف نے بس یہ کہا۔ جواب میں یمان ہلکا سا مسکرا کر اس کے دوپٹے کے دونوں طرف کونا پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لپٹایا جس سے کندھوں سے اترتا دوپٹہ یمان کے ہاتھ میں آیا تھا۔ اب عارف صرف حجاب میں اس کے سامنے تھی جو اچھی طرح سے اس کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ عارف ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی مگر جب یمان نے وہ ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھ کر اپنے گریبان سے ہٹایا تو عارف کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے یمان کو دیکھا جس کے ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ تھے مگر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کا دوپٹہ تھا۔ اگر یمان ایسے ہی اس کا ہاتھ ٹچ کرتا یا سہلاتا تو بھی اس کے ہاتھوں کی نرمائش محسوس نہ کر پاتا۔ یمان نے اس کا ہاتھ تھاما ضرور تھا مگر ایسے کہ لگ نہیں رہا تھا کیونکہ اس بار بھی یمان نے بنا چھوئے دونوں میں فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ حیران ہو رہی ہوں گی مگر مسلمان ہونے کی صورت میں اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ کسی نامحرم کو چھونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا چاہیے چاہے آپ میری محبت ہے مگر مجھے آپ کا احترام ہے۔ اللہ گواہ ہے میں نے کبھی آپ کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ اس دن جو ایونٹ میں ہوا تھا وہ سب بے اختیاری میں ہوا تھا ورنہ یقین جانے میں ایسا کچھ نہیں کرتا۔ ایمن آہستہ آواز سے بول کر اس کے ہاتھ نیچے کر کے اپنے ہاتھوں کے گرد لپٹا، دوپٹہ کھول کر اچھی طرح سے اس کے گرد پھیلایا۔ عارف بس خاموش نظر سے یمان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کیا بات اس سے کر رہی تھی اور یمان جواب دے رہا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، عارف نے کہا۔ وہ ہرٹ ہوں گے، یمان بس یہ بولا۔
علاج ٹھیک سے لوگے تو کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ آبش کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ آپ چاہتی ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں؟ یمان ایک دم اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ میں نے جس مشورہ دیا ہے، عارف سنجیدگی سے کہہ کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تو یمان نے مایوسی سے اس کو خود سے دور جاتا دیکھا۔